ठीक है। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व। जिवें कि अपनी पंजाबी व्याकरण की सीरीज़ चल रही सी, तो उनका अपना एक लैक्चर हो चुका सी। उहदे आप पंजाबी दीयां लिपियां देख चुके सी। पंजाबी दीयां दो लिपियां होंदियां, गुरमुखी और शाहमुखी। इस तो इलावा आप पंजाबी दीयां उपबोलियां बारे देखा सी। पंजाबी दीयां मैं तुहानूं 7 उपबोलियां दसियां सी, पर विचों एक चीज़ मैं तुहानूं जिहड़ी दसनी रह गई सी, टकसाली भाषा। पहला आपको पता होना चाहिए टकसाली भाषा की होंदी है। टकसाली जिहड़ा वर्ड है ये बनिया टकसाल तो। टकसाल वर्ड का मतलब की है जिथे सिक्के घड़े जाते हैं, जिहड़ी जगह ते कोइनस बनते हैं, सिक्के बनते हैं। हुण इनका भाषा नाल की ताल्लुक है? कोई भी नॉर्मल मैटल है जो टकसाल दे विच जाती है, उनके उत्ते एक मोहर लग जाती है, वह प्रमाणित हो जाती है। उन्होंने जो सिक्के के रूप में ढालिया जाता, उनकी बाजार के विच एक वुक्कत हो जाती है, मतलब प्रमाणित हो जाती है। इस तरीके जी टकसाली भाषा है उनका मतलब है वो प्रमाणित भाषा है, जिहड़ी कि स्कूलों के साहित्य दे विच, सरकारी कामकाज दे विच अते अखबारां दे विच यूज़ की जाती है। पंजाबी की जिहड़ी टकसाली भाषा जां बोली है वो है माझी। बहुत सारे एग्जाम दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन आता है, पंजाबी की टकसाली भाषा किहड़ी है? माझी। हुण जिस तरह आप लिपि बारे देख लिया सी, सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए लिपि की होंदी है। भाषा नूं लिखती रूप देण लई वरते जांदे वर्णां अते लगा मात्रा दे समूह नूं लिपि कहते हैं। वर्णमाला प्लस लगा मात्रा तो मिलके लिपि बनती है। पंजाब दे विच, ईस्ट पंजाब दे विच, अपने पंजाब दे विच जिहड़ी लिपि वरती जाती है पंजाबी नूं लिखण लई, वो है गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि का नाम है जिहड़ा 35 अखरी जां सिर्फ 35 भी कह दें। हुण इहदा नाम 35 क्यों पिया? क्योंकि इहदे विच ऊड़े तो राड़े तक अपने कोले 35 अखर सी। ऊड़े तो राड़े तक अपने को 35 अखर सी। इस तो बाद पंजाबी दे 35 दे ही 5 अखर सस्सा, खखा, गग्गा, जज्जा ते फफा। इन्हां दे पैरां विच बिंदी लगा के 5 नवीं धुनियां, 5 नवे अखर ऐड कर दिते गए। ये क्यों किए गए? फारसी भाषा के प्रभाव हेठ। क्योंकि जदों अंग्रेज़ों का राज पंजाब में आया, उस तो पहला महाराजा रणजीत सिंह जी का राज सी, उस वेले पंजाब खिते की जिहड़ी सरकारी भाषा सी वो फारसी सी। और उनदे नाल ही पंजाब की जिहड़ी भाषा, जिहड़ी पंजाबी दे विच फारसी के बहुत सारे लफ्ज़ अपना ले गए। जिद्दां कि आपां नॉर्मल लाइफ दे विच बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, रोशनदान, गुसलखाना, ये जिहड़े वर्ड्स ने ये फारसी तो पंजाबी दे विच आए ने। और इस तो इलावा ज़्यादा दूर की एग्जाम्पल नहीं देवांगा, तुसीं अपने घर दे जां तहसील दे विच कोई भी कागज़ या रजिस्ट्री आपदे घर दी चक के देख लेना, उहदे विच 50 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड आपां नूं लफ्ज़ मिलणगे वो फारसी दे होणगे। और
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਧੁਨੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧੁਨੀ ਹੋਰ ਲੱਭੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਲਵੀ ਸੌਫਟ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 41। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਸੁਰਵਾਹਕ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅ, ਆ, ਈ, ਈ, ਏ, ਐ, ਊ, ਊ, ਓ ਤੇ ਔ। ਇਹ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤਾ। 10 ਨਹੀਂ 9 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਮੁਕਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ। ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ 3 ਸੁਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਸੁਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਸੁਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊੜੇ, ਐੜੇ ਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਊੜੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਤੇ ਹੋੜਾ। ਐੜੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕਨੌੜਾ। ਈੜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਊੜੇ, ਐੜੇ ਤੇ ਈੜੀ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ।
ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੰਨੇ ਨਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਂ, दूसरा लगेगी बिहारी नाल। इनकी उदाहरण है जिमें मी, शी। तीसरी लगेगी ला नाल, गेंद। दुलावां नाल, गैंडा। होड़े नाल, गोंद, होंद। ਅਤੇ ਕਨੌੜੇ ਨਾਲ ਸੌਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਿੱਪੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ, ਅੰਬ, ਕੰਮ, ਚੰਮ। दूसरी अपनी लगेगी है सियारी नाल, टिंडे। तीसरी लगेगी औंकड़ नाल, सुंड। फिर लगेगी दलैंकड़ नाल, इस तरह मूँह। छे लगा नाल बिंदी लगनी है और बाकी दियां 4 लगा नाल अपने कोले टिप्पी लगनी है। हुण आपां देखते हैं अद्धक किन्ना किन्ना नाल लगदी है। सब तो पहले लगेगी मुक्ते नाल, सट, बच्चा, कच्चा, सच। सियारी नाल, सिट, इट। औंकड़ नाल, सुट, कुट। इस तरह। और इनदे विच अपने कोले एक एक्सैप्शन है, अंग्रेजी के कुछ वर्डां नूं लिखण दे लई अपने कोले दुलावां नाल भी अद्धक ला ली जाती है, जिस तरह पैन, सैट। इस तरह के अखरां नूं अंग्रेजी के अखर है जो आप पंजाबी च इहनूं गुरमुखी लिपि दे विच लिखने तां आपां नूं दुलावां दे नाल भी अद्धक लाउणी पैंदी है। हुण आपां देखते हैं सुर धुनियां दे बारे। सब तो पहले इन्हां दी परिभाषा देखते हैं। जिन्हां धुनियां नूं उचारण वेले हवा,
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ 10 ਸੁਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਈ, ਏ, ਐ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਘੂ ਸਵਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਆਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਘੂ ਸਵਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 7 ਧੁਨੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਕੇ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਸਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਸੱਸਾ, ਤੱਤਾ, ਚੱਚਾ, ਪੱਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਘਸਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਰ, ਮੁੱਢਲਾ ਵਰਗ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਊੜੇ, ਐੜੇ ਤੇ ਈੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊਸ਼ਮ ਧੁਨੀ। ਊਸ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਊਸ਼ਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਅੰਤਮਕ ਧੁਨੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ ਵਰਗ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
खुद ब खुद पता लग जाएगा आवाज़ किस तरह मूँह विचों रुकती है, किस तरह जीभ मुड़ती है या जीभ दंदां नाल टच होंदी है। उत्थों ही तुसीं इन्हां दा जिहड़ा नाम है वो देख सकते हो। तीसरा वर्ग है अपने कोले च वर्ग। चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्जा ते अइयां यइयां। हम जो इन्होंने बोलते हैं आप चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्जा ते यइयां, इन्होंने बोलने वेले जीभ है जिहड़ी तालू नाल टकराउंदी है, इस करके इन्हां दा नाम है तालवी व्यंजन। तालवी व्यंजन। चौथा है अपने कोले ट वर्ग। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा ते नाना। जदों आपां इन्हां व्यंजनां दा उच्चारण करते हैं उस वेले आपां नोटिस करांगे जिभ है जिहड़ी मूँह दे विच उल्टी हो जाती है। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, नाना, इस करके इन्हां दा नाम है उल्ट जीभी व्यंजन। उल्ट जीभी व्यंजन। अगला वर्ग है अपने कोले त वर्ग। तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्दा ते नन्ना। जो आपां इन्हां दा उच्चारण करांगे उदों आपां नोट करांगे जिभ है जिहड़ी दंदां दे अंदरले पासे टच करदी है, अंदरले पासे टकराउंदी है, इस करके इन्हां दा नाम है जिहड़ा दंती व्यंजन। दंती व्यंजन। अगला है अपने कोले प वर्ग। पप्पा, फफ्फा, बब्बा, भब्बा अते मम्मा। इन्हां नूं जदों आपां बोलने हैं तो अपने बुल आपस में जुड़ते अते खुलते हैं, इस करके इन्हां दा नाम है होठी व्यंजन। होठ तो बनया होठी व्यंजन। अगला है अपने कोले अंतला वर्ग। यैया, रारा, लल्ला, वावा ते राड़ा। इहदे विचों जिहड़ा यैया ते वावा है इन्हां नूं कहंदे आ अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि कई जगह पर जो आप इन्हां दो व्यंजनों की वरतों करते हैं तो इन्हां दी जिहड़ी उच्चारण है, इन्हां दी जिहड़ी धुनी है वो स्वर वांगू हो जाती है। उदाहरण वजों स्वामी अते स्वामी, इन्हां नूं भावें आपां ऐड़े नाल लिख लीए भावें वावे नाल लिख लीए, दोवां दा उच्चारण बिल्कुल इक्को जिहा रहिंदा है। इस तरीके ज्ञानी या ज्ञानी, भावें इहनूं इस तरीके लिखिए भावें इस तरीके लिखिए, उच्चारण बिल्कुल इक्को जिहा ही रहिंदा है। इस करके यइये ते वावे नूं अर्ध स्वर कहंदे आ। रारा जिहड़ा रारे नूं कहंदे आ कांबवां व्यंजन। जब आप रारे का उच्चारण करते हैं आवाज़ है मूँह विचों कंब के बाहर निकलती है। राड़ा फड़कवां व्यंजन। राड़े का तो उनका नाम लैंदे ही क्लीयर हो जाता फड़कवां व्यंजन। लल्ले की गल आपां अगे करते हैं। अगला है अपने कोले नवीन वर्ग। सस्से पैरी बिंदी शा बोले, खखे पैरी बिंदी ख बोले, जज्जे पैरी बिंदी ज बोले, गग्गे पैरी बिंदी ग बोले, जज्जे पैरी बिंदी ज बोले, फफे पैरी बिंदी फ बोले ते लल्ले पैरी बिंदी ल बोले। आ पंज मैं तुहानूं दस चुकिया सी, फारसी के प्रभाव हेठ ऐड कीतियां। और जिहड़ा लल्ला ते लल्ले पैर बिंदी ये दोवें
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸੇਦਾਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਪਾਸੇਦਾਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਵੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹਾਈ। ਆਹ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੁਨੀਬੋਧ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਬੋਧ। ਸ਼ਬਦਬੋਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ। ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ। पहला है नाम, पड़नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक ਅਤੇ ਵਿਸਮਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। विकारी शब्द ते अविकारी शब्द। हुण विकारी शब्द ते अविकारी शब्द बारे आपां अगले लैक्चर च पढ़ांगे अते नाल ही आपां नाम दे बारे पढ़ांगे। नाम, वचन, लिंग अते कारक, इन्हां बारे पढ़ांगे। हुण एक चीज़ होर, मैं एक बुझारत देना तुहानूं, उनका जिहड़ा आंसर है वो मैं इस वीडियो लैक्चर दे विच तुहानूं दे चुकिया। तुसीं कमेंट करके उनका आंसर जरूर दसना, बाकी हो सके तो अगले लैक्चर दे विच आपां उनका आंसर डिस्कस करांगे।
ਲੱਗ ਲੱਗ ਕਹੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਨ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।